Dear students, today we will discuss on the concept of evolution of money, which is the second session of first unit titled Money, which is the first chapter of the third semester economics paper, Monetary Economics. At the outset, we have to understand the learning objectives of this session. The very purpose of this module is to acquaint the students with the evolution of money. By the end of this session, students will be able to understand the different stages of evolution of money. Money is the most important invention of modern times. It has undergone a long process of historical evolution. Human beings passed through a stage of barter exchange. The inconveniences and drawbacks of barter led to the gradual use of a medium of exchange, that is, money. However, throughout history, both the usage and the form of money have evolved. If we study history of money, we shall find that all sorts of commodities like seashells, pearls, precious stones, tea, tobacco, cow, leather, cloth, salt, wine, and so on have been used as a medium of exchange. ಹಣದ ವಿಕಾಸದ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ವಿಕಾಸದ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಹಣ ಈಗಿನಂತೆ ಕಾಗದದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ, ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಪುರಾತನ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಜನರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸರ, ಹವಾಗುಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ತರ ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಹಣದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೂ ದಾಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. Some of the major stages through which money has evolved are as follows. First one, commodity money, ಸರಕು ಹಣ. Second one, metallic money, ಲೋಹದ ಹಣ. Third one, paper money, ಕಾಗದದ ಹಣ. Fourth one, credit money or bank money, ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಹಣ. Fifth one, plastic money, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣ. ಹೀಗೆ ಹಣದ ವಿಕಾಸ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂತು. ವಸ್ತು ಹಣ, ಲೋಹದ ಹಣ, ಕಾಗದದ ಹಣ, ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮಾಡಿಟಿ ಮನಿ. In the earliest period of human civilization, all sorts of commodities like seashells, pearls, precious stones, tea, tobacco, cow, leather, cloth, salt, wine, and so on have been used as a medium of exchange, that is, money.
It is called commodity money. Inadequacy of commodity money led to the evolution of metallic money like gold and silver coins. Money in the form of goods and services can be regarded as commodity money. If we study history of money, we shall find that all sorts of commodities like salt, tobacco, silver, gold, tea, coffee, precious stones, pearls, tobacco, cow, leather, etc. have been used as a medium of exchange which facilitated the exchange of goods and services. But the problem of uniformity of weight and purity of precious metals led to private and public coinage. ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಸ್ತು ಹಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವಸ್ತು ಹಣ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಈ ವಸ್ತು ಹಣ ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನ ಉಣ್ಣೆ, ಚರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸಿದರು. ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನ ಹುಲಿಯ ಹಲ್ಲು, ಆನೆಯ ದಂತ, ಹಕ್ಕಿಯ ಪುಕ್ಕ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನ ಕವಡೆ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಶಂಖ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸಿದರು. ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದನ, ಕರು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಹ ಹಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಹಸುಗಳ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತು ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಲೋಹದ ಹಣ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಸ್ತು ರೂಪದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವಸ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ನಾಶವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತು ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೋಹದ ಹಣ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. We shall see the pictures of commodity money. In the first picture, tobacco, second picture, cocoa beans, third picture, tea, and fourth picture, seashells. ತಂಬಾಕು, ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳು, ಟೀ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಕವಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. Second stage, metallic money. With the progress of human civilization, commodity money changed into metallic money. Metals like gold, silver, copper, etc. were used as the medium of exchange. It is called metallic money. Metallic money is nothing but money in the form of metals like gold, silver, copper, etc. In the early part of metallic money usage, pieces of gold, silver, copper, etc. were used. But the problem of weight, size, and value posed to the printing and minting of gold, silver, and copper coins. The problem of uniformity of weight
and purity of precious metals led to private and public coinage. After public coinage, metallic money takes the form of metallic coins with proper size, proper shape and proper designs. ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸದೊಂದಿಗೆ ಲೋಹದ ಹಣ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು. ಹಣದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಲೋಹಗಳು ವಿನಿಮಯದ ಸಾಧನವಾಗಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದವು. ಮೊದಲು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಚೂರುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿನಿಮಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಹಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಲೋಹ ಆಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಲೋಹಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಖಬೆಲೆ ಅವುಗಳ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಲೋಹದ ಹಣ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಲೋಹದ ಹಣ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಣದ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. We shall see the pictures of metallic money, gold coins, silver coins, copper coins and token money. Next stage, paper money. Paper money, which means that currency notes. Nowadays, use of paper money has almost become universal along with coins made of copper, bronze or nickel. Paper money is regulated and controlled by the central bank of the country. ಹಣದ ವಿಕಾಸದ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಕಾಗದದ ಹಣ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ತೂಕ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಗದದ ಹಣ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂತು. ಮೊದಲು ಕಾಗದದ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಾಗದದ ರಶೀದಿಗಳೇ ಕಾಗದದ ಹಣದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಾಗದದ ಹಣವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಾಗದ ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಕಾಗದ ಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಗದ ಹಣ ಅದು ಅಪರಿವರ್ತನೀಯ ಕಾಗದ ಹಣ. ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಹ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಗದ ಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. We can see the paper notes or currency notes, 5 rupees, 1 rupee, 20 rupee, 100 rupees and 200 rupees notes.
Next stage, credit money. Bank money, also called credit money, in the form of checks, drafts, bills of exchange, credit cards, debit cards, charge cards, etc., are known as bank money. People keep a part of their cash as deposits with the bank, which they can withdraw at their convenience through checks. People can deposit their cash with the bank in the form of current account, savings accounts, recurring account, and fixed deposit. They can withdraw their money through checks, or issuing checks. They can withdraw money from the bank accounts. Credit money is also called near money, which facilitates the exchange of goods and services. The major forms of bank money can be checks, drafts, bills of exchange, credit cards, debit cards, charge cards. These all credit instruments also perform the function of money. ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದರಿ ಹಣ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಉದ್ದರಿ ಹಣ ಹಣದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತ ಆಯಿತು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ಕುಗಳು, ಹುಂಡಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣದ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಉದ್ದರಿ ಹಣ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ. These are the some pictures showing credit money. First picture, check. Second one, demand draft. Third one, bank loan. Fourth one, plastic cards. The next stage in the evolution of money is plastic money. These days, plastic money in the form of plastic cards are becoming popular. The latest type of money is plastic money in the form of credit cards and debit cards. They aim at removing the need for carrying cash to make transactions from one place to another. These plastic cards are internet-enabled instruments which perform the functions of money. These are also called near money assets. These are in the form of plastic cards embedded with magnetic strips or magnetic chips, which will read all the information of a particular customer, that is card holder: his name, his bank account, his bank balance, his bank and branch. Therefore, plastic money also facilitates the transaction of goods and services. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣ ಹಣದ ವಿಕಾಸದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ, ಕೊನೆ ಹಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡುದಾರನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನ ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ATMನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ POS ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಳಸಿ
ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣ ಹಣದ ವಿಕಾಸದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹಣದ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಣದ ವಿಕಾಸದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. The major examples of a plastic card are Maestro card, ATM card, credit card, charge card and Visa or Maestro card. To conclude, money has taken different forms over time. As discussed in the paper, today's money has evolved over centuries. Due to many innovations and technological advances in the computer industry, money has become finally what it is today, high-tech. ಹಣದ ವಿಕಾಸ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣದವರೆಗೆ, ನಂತರ ಕಾಗದದ ಹಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹೈಟೆಕ್ ಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತನ್ನ ಹರಿವನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮುಂದುವರಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣದ ಉಗಮದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣದ ಉಗಮದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ವಿಕಾಸ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.